اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ خوبصورتی اور نفاست سے سجے کمرے میں سٹیج پر بیٹھی دلہن نے غرور سے گردن اٹھا کر اپنے ارد گرد کا جائزہ لیتے ہوئے اطمینان کا سانس لیا۔ آخر یہ سب حاصل کرنے کے لیے اس نے 7 سال کا بنواس کاٹا تھا اور کڑی تپسیا کی تھی، پھر جا کر یہ دن دیکھنا نصیب ہوا تھا۔ دروازے پر آہٹ ہوئی تو دلہن کی بے تاب اور منتظر نظریں دروازے کی جانب اٹھی۔ بس کرو زریاب، اور کتنا مارو گے اس غریب کو؟ آسیہ بیگم جو زریاب کی ماں تھی نے 11 سالہ زریاب کی اتاب سے 6 سالہ کم سنسی ملازمہ کو بچاتے ہوئے کہا، اس کی جرت کیسے ہوئی ہماری گڑیا کو ہاتھ لگانے کی؟ ہم اس کے ہاتھ جلا دیں گے۔ 11 سالہ غرور اور تکبر کے پیکر زریاب نے گرم گرم استری اس غریب کے ہاتھوں پر لگانے کی کوشش کی تھی، جسے بر وقت آسیہ بیگم نے ناکام بنا دیا اور اس کے ہاتھ سے استری پکڑ کر ایک طرف رکھتے ہوئے کہا، بری بات ہے زریاب، کیا ہوا جو اس غریب نے تمہاری گڑیا کو ہاتھ لگا دیا؟ یہ کوئی گناہ تو نہیں؟ اگر تمہاری نظر میں ہے بھی تو معاف کرنا سیکھو۔ انہوں نے غصے سے کہا تو زریاب بولی، معاف؟ ہم کسی کو معاف نہیں کرتے، ہم بدلہ لیتے ہیں۔ ہم چودھری ہدایت اللہ کی اکلوتی بیٹی ہیں، کوئی معمولی لڑکی نہیں ہے ہم، کوئی ہماری برابری نہیں کر سکتا۔ زریاب نے غصے سے بچ کر جاتی ملازمہ کو دیکھ کر کہا، توبہ کرو توبہ زریاب، اللہ تعالیٰ کو غرور پسند نہیں ہے اور اس کی نظر میں سب انسان برابر ہیں۔ آج ہم معاف کریں گے تو کل وہ ہمیں معاف کرے گا۔ آسیہ بیگم نے دکھ اور خوف سے اپنی لاڈلی بیٹی کو دیکھ کر کہا، جو کب کی اندر جا چکی تھی۔ چودھری ہدایت اللہ اور چودھری حیات اللہ 2 بھائی تھے، ان کی کوئی بہن نہ تھی۔ پچھلی 4 نسلوں سے ان کے خاندان میں کوئی بیٹی نہ تھی۔ چودھری ہدایت اللہ بڑے تھے اور ان کے 2 بیٹے فواد اور جواد تھے، جبکہ چودھری حیات اللہ جو چھوٹے تھے اور ان کا ایک ہی بیٹا شاہ نواز تھا۔ یہ خاندان لاہور کے قریب شاہدرہ کے علاقے میں بسا ہوا تھا۔ یہاں دونوں بھائیوں نے ساتھ ساتھ گھر بنوائے تھے۔ مل اونر خاندان تھا، دولت کی ریل پیل تھی، کسی غم کا دور دور تک وجود نہ تھا۔ پھر ایک دن اس خاندان کی خوشیاں اور بھی بڑھ گئی جب چودھری ہدایت اللہ کو خدا نے 2 بیٹوں کے بعد ایک بیٹی سے نوازا، جس کا نام زریاب رکھا۔ سارے خاندان کی آنکھوں کا تارا زریاب سب کی لاڈلی اور پیاری تھی۔ ہر بات زبان پر آنے سے پہلے پوری کر دی جاتی، ہر خواب دیکھنے سے پہلے سچ ہو جاتا تھا۔ زریاب حسن کا جیتا جاگتا مجسمہ تھی، سفید دودھیا رنگ، سیاہ کالے لمبے بال اور بڑی بڑی غزالی آنکھیں ایک بار دیکھ لینے کو پاگل کر دیتی تھی۔ وہ اندر سے کس قدر بدصورت ہے یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ ہر جگہ اپنا نام سن کر، ہر وقت اپنی بات منوا کر اسے اپنے علاوہ کوئی دکھائی نہیں دیتا تھا، اور اپنی خوشی، اپنی ضد اور اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی تھی اور کسی بھی حد تک گر سکتی تھی۔ اپنی ہر خوشی پوری کرواتے کرواتے زریاب نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ دیا تھا۔ جوانی نے جہاں زریاب کے حسن میں اضافہ کیا تھا، وہاں وقت نے بھی اس کی ظالمانہ فطرت میں اور بھی اضافہ کر دیا تھا۔ اب اس کی خواہش چھوٹی موٹی نہیں بلکہ چودھری ہدایت اللہ کا اکلوتا بیٹا شاہ نواز تھا۔ اتنے بڑے مل اونر کا بیٹا ہونے کے باوجود اسے تعلیم حاصل کرنے کا بچپن سے شوق تھا۔ یہی شوق آخرکار شاہ نواز کو لاہور کی سب سے بڑی انجینئرنگ یونیورسٹی تک لے آیا۔ شاہ نواز مردانہ وجاہت کا پیکر، خوبصورت، ذہین، حساس اور من موجیزہ نوجوان تھا۔ 21ویں صدی کی پترہ اس کے گھر میں موجود تھی، لیکن اس نے دل دیا بھی تو اپنی دوست کی کزن ہمنا کو۔ ہمنا شیراز کی دوست ابرار کے چچا کی بیٹی تھی، جو نارنگ منڈی کے بہت بڑے زمیندار تھے اور آج کل سیاست میں بھی تھے۔ اتنے بڑے زمیندار کی بیٹی ہونے کے باوجود ہمنا اخلاق اور کردار کا بہترین نمونہ تھی اور حسن ایسا جو سر چڑھ کر بولتا تھا۔ زریاب، 1000 بار کہہ چکی ہوں کہ BA کی کتابیں منگوا کر تیاری شروع کرو، مگر تم ہر وقت آئینے کے سامنے بیٹھی اپنا وقت ضائع کرتی رہتی ہو۔ آسیہ بیگم نے زریاب کو آئینے کے سامنے بیٹھی بال سنوارے دیکھ کر کہا، بس اماں، ہم نے نہیں پڑھنا مزید، اب آپ چچی سے ہماری اور شاہ نواز کی شادی کی بات کریں۔ زریاب نے ہیئر برش ایک طرف پٹک کر کہا، اسی لیے تو کہہ رہی ہوں کہ مزید پڑھو، شاہ نواز کو دیکھا ہے، ماشاءاللہ پورے خاندان میں سب سے زیادہ تعلیم یافتہ ہے، اور تم؟
वैसे भी तालीम आगाही और शऊर देती है। आसिया बेगम ने जरियाब को समझाते हुए कहा, आगाही और शऊर बहुत है हम में। जरियाब ने गरूर से गर्दन अकड़ा कर कहा, हाँ हाँ देखा है मैंने, बहुत है। आज फिर तुमने जरीना को पीटा। मुलाजमों पर हाथ उठाने की इजाजत नहीं है हमें, अल्लाह ताला नाराज होते हैं। आसिया बेगम ने कहा, और मुलाजिम बेशक कुछ भी करे, जरीना ने मेरा सूट जला दिया था इस तरीक करते हुए। जानती है ना हमारा सूट कितना कीमती था, उसकी पूरे साल की तनख्वाह से भी ज्यादा। जरियाब ने गुस्से से कहा, बेटा दरगुजर करना सीखो। आसिया बेगम ने दुख और अफसोस से अपनी बेटी को देखते हुए कहा, दरगुजर हूँ, हिसाब बराबर करते हैं, हम दरगुजर नहीं करते। जरियाब ने बड़े फख्र से बताया, डरो उस दिन से जरियाब जब अल्लाह ताला हिसाब बराबर करेंगे। उस दिन अगर उन्होंने अपना फजल ना किया अपने बंदों पर, तो एक चींटी भी जो अनजाने में हमारे पाँव के नीचे आती है उसका भी हिसाब बराबर होगा। आसिया बेगम ने गुस्से से कहा तो जरियाब सर झटक कर चली गई। अच्छा किया तुमने जो घर का चक्कर लगा लिया, तुम्हारी सूरत देखने को तरस गई थी मैं। रिफत बेगम ने मोहब्बत से शाहनवाज का माथा चूम कर कहा, अब क्या इरादा है बेटा तुम्हारा? चौधरी हयातुल्लाह ने बेटे को गले लगा कर कहा, अब इस्लामाबाद का इरादा है बाबा जान, वहाँ उसे जॉब का लेटर आया है। शाहनवाज ने मुस्कुरा कर कहा, मेरा तो ख्याल था तुम तालीम मुकम्मल करके बिजनेस संभालोगे, ये जॉब का कब सोच लिया तुमने? हयातुल्लाह ने पूछा, बाबा जान ये तो पहले ही तय था कि मैं जॉब करूँगा, आप है ना बिजनेस संभालने के लिए, फिर भी मैं कभी कभी ऑफिस आया करूँगा। शाहनवाज ने कहा, बेटा मैं कब तक हूँ, मेरे बाद तुमने ही ये सब कुछ देखना है। हयातुल्लाह ने कहा, अल्लाह ना करे बाबा जान जो आपको कुछ हो, आप हैं तो मैं हूँ। शाहनवाज ने तड़प कर बाप के सीने से लगते हुए कहा, अरे अरे आप बाप बेटा जज्बाती हो गए। रिफत बेगम ने हंसते हुए कहा और शाहनवाज से बोली, चलो अब आ ही गए हो तो तुम्हारी शादी की बात भी कर ले, मुझे तो बस तुम्हारा ही इंतजार था, अब कल ही भाभी की तरफ जाकर शादी की बात करती हूँ। रिफत बेगम ने खुश होकर कहा। शाहनवाज ने फौरन पूछा, ताया अम्मू की तरफ क्यों? अरे भाई जरियाब से तुम्हारे रिश्ते की बात करने, और क्यों? उन्होंने हंस कर कहा। शाहनवाज बोला, माफ कीजिए अम्मी, मैं जरियाब से शादी नहीं करना चाहता। शाहनवाज ने हिम्मत करके दिल की बात कर ही दी। जरियाब से शादी नहीं करना चाहते, ये क्या बात हुई? मैं तो कब से जरियाब को बहू बनाने के ख्वाब सजा कर बैठी हूँ, और जरियाब की भी यही ख्वाहिश है। रिफत बेगम ने परेशान होकर कहा, जरियाब की ख्वाहिश है तो होती रहे, लेकिन मैं तो शादी हमना से ही करूँगा। शाहनवाज ने तेज लहजे में कहा तो हयातुल्लाह बोले, बेगम मुझसे भाई साहब ने ऐसी किसी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। हाँ अगर शाहनवाज की कोई और पसंद ना होती तो जरियाब को बहू बनाना मेरे लिए भी खुशी की बात होती, लेकिन अब सबसे पहले मेरी बेटी की ख्वाहिश है। हयातुल्लाह ने कहा तो रिफत बेगम बोली, मगर जरियाब तो खानदान की बच्ची है, देखी भाली है, ये लड़की पता नहीं कौन है, किस खानदान से ताल्लुक है और आदत कैसी क्या मालूम। उन्होंने फिक्रमंद होकर कहा तो शाहनवाज बोला, अम्मी आप फिक्र ना करें, हमना बहुत अच्छी है, मेरे दोस्त की कजन है, उसके वालिद नारंग मंडी के जमींदार हैं और आज सियासत में हैं। मलक आलमगीर। शाहनवाज ने हमना का गायबाना तारुफ करवाया। मलक आलमगीर, अरे उन्हें तो मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। अरे वाह, खानदान तो बहुत आला है, अल्लाह करे लड़की भी अच्छी हो। हयातुल्लाह ने खुश होकर कहा, नहीं ये नहीं हो सकता, शाहनवाज मेरा है, सिर्फ मेरा। जरियाब ने बेशकीमत गुलदान ड्रेसिंग टेबल के शीशे में मार कर कहा और एक जोरदार आवाज से टूटकर बिखर गया। सारा कमरा तहबाला हो चुका था, हर तरफ टूटे कांच के टुकड़े बिखरे थे। पैदाइश से लेकर आज तक अपना नाम सुनने वाली जरियाब के कानों में आज एक दूसरा नाम गूंज रहा था। ये वो कैसे सह सकती थी, कैसे सह सकती थी कि कोई अचानक उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी, सबसे बड़ी ख्वाहिश छीन कर ले जाए और वो देखती रह जाए। वो तो अपनी मामूली से मामूली ख्वाहिश और छोटी से छोटी खुशी को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी, किसी भी हद तक गिर सकती थी, और ये तो शाहनवाज था। शाहनवाज उसकी जिंदगी। चौधरी हयातुल्लाह की कोठी दुल्हन की तरह सजी थी। उसके इकलौते और लाडले बेटे शाहनवाज की आज शादी थी। आज दो दिल ही नहीं, दो बड़े खानदान भी मिल रहे थे। हमने अपने साथ, अपने माँ बाप की दुआओं के साथ बेशकीमती चीजें तो लाई ही थी, एक हवेली भी उसे जहेज में मिली थी। उसके वालिद मलिक आलमगीर और भाई मलिक जहांगीर ने अपनी पुरानी हवेली जो नारंग मंडी में वाक़ थी, हमना के नाम कर दी थी। ये हवेली 8 कनाल पे मुश्तमिल एक वसी और खूबसूरत हवेली थी जो हमना के परदादा ने तामीर करवाई थी और अब हमना के हिस्से में आई थी।
मलक जहांगीर ने अपनी बहन की तरह हवेली को भी दुल्हन की तरह सजाकर शाहनवाज के हवाले किया था। इस रात यहाँ दो दिल फूलों की सेज पर हमेशा साथ निभाने की कस्में खा रहे थे। वहाँ कोई और था जो कांटों पर लौट रहा था, जरियाब जिसके सीने में आग लगी थी और वो हमना के हक में शाहनवाज से दस्तबरदार होने पर किसी तरह राजी ना थी। किसी तरह भी कुछ भी करके मुझे हमना को शाहनवाज की जिंदगी से निकालना होगा और यूं निकालना होगा कि इस जुर्म की सजा हमना का रोम रोम भुगतेगा। वो तड़प तड़प के जिएगी और तड़प तड़प कर ही मरेगी। ऐसी भयानक और तकलीफ दे मौत मारूंगी मैं उसे के मौत भी डर जाएगी। उसे हर गुजरते पल में ये एहसास होगा कि उसने अपनी जिंदगी की कितनी बड़ी गलती कर ली है, ऐसी गलती जिसकी सजा मौत है, सिर्फ मौत। जरियाब ने अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद करके अपने आप से कहा, यूं जैसे वो तस्वुर में हमना को मसल रही हो। अपने आप को हमना की तकदीर का कातिब समझने वाली ये ना जान सकी कि कहीं कोई उसकी भी तकदीर लिख रहा है। कसम खाती हूँ मैं छोटी बीबी, मैं अपनी माँ की कसम खाती हूँ, मैंने आपकी अंगूठी नहीं चुराई, खुदा की कसम मैंने नहीं चुराई, रानी ने सिसक कर कहा। मगर जरियाब कहाँ मानने वाली थी। बड़ी बेदर्दी से वो रानी को चाबुक से पीट रही थी। पानी पानी, दर्द दर्द से तड़प कर रानी ने पानी मांगा। दे शर्फू, उसे पानी दे, जरियाब ने कहा तो शर्फू ने हैरान होकर जरियाब को देखा कि अचानक इस जालिम जल्लाद के दिल में रहम कैसे आ गया। भाग कर वो गिलास में पानी लाया और रानी के होंठों से लगाने लगा। रुको जरा, जरियाब ने रोका। रानी ने हसरत से होंठों तक आए पानी से भरे गिलास को देखा। ऐसे नहीं, इसे मेरे जूते में डालकर पानी दो, जरियाब अपने पाँव से अपनी बंद पंपी उतार कर कहा। शर्फू ने हैरत और दुख से जरियाब को देखा। पंपी में डालकर रानी के करीब किया। रानी ने तड़प, दर्द और आंसू भरी आंखों से जरियाब को देखा और जूते में डाला हुआ पानी पी लिया। आज रानी जरियाब की मुलाजमा, जरियाब के उताब का निशाना बनी, लेकिन जरियाब की हीरे की अंगूठी नहीं मिल रही थी और रानी जरियाब के कमरे की सफाई करती थी। जरियाब को पूरा यकीन था कि ये काम रानी ही का है। उसने ही जरियाब की अंगूठी उठाई है, एक अंगूठी की खातिर जो चंद दिन बाद जरियाब के ड्रेसिंग टेबल की तरह से मिल गई थी। उस पर तशद्दुद की इंतहा कर दी, चाबुक से मार मार कर उसकी खाल उतार दी और सफाकी की इंतहा ये कि पानी भी अपने जूते में डाल कर पिलाया। अपने बंदों के जो हकूक अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर मुकर्रर किए हैं वो अल्लाह ताला कभी माफ नहीं करेगा। एक एक जुल्म का हिसाब बराबर जरूर होता है। बीबी जी, आज मैं आपको एक सन्यासी बाबा के पास लेकर जाऊंगी, बहुत पहुँचे हुए हैं। सुरैया जरियाब की पुरानी और भेदी मुलाजमा ने सरगोशी करते हुए कहा। पहुँचे हुए की बच्ची, अब की बार अगर तुम्हारे उस बाबे ने मेरा काम ना किया तो मैं तुम्हें ऐसी जगह पहुँचा दूंगी तुम्हारा नामो निशान तक न मिलेगा, जरियाब ने गुस्से से कहा। इतने अरसे से तो रंग बरंगे बाबे और आमलों के पास मुझे लेकर जाती रही, मगर किसी ने भी मेरा काम नहीं किया और पैसे अलग खाते रहे। अगर अब की बार मेरा काम ना हुआ तो मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूंगी। जरियाब ने बात जारी रखते हुए कहा, नहीं छोटी बीबी, अब की बार ऐसा ना होगा। आप यकीन करें, ये बड़ा आमिल है, काले इल्म का माहिर है, बड़े बड़े मुश्किल काम दिनों में कर दिए हैं। उसने पूरा यकीन दिलाया है मुझे अब की बार आपका काम जरूर होगा। आप आज शाम मेरे साथ चलें, आप खुद मिलकर तसल्ली कर लें। सुरैया ने जरियाब को यकीन दिलाया। अपनी पूरी नफरत, जलन और हसद के बावजूद, हजार कोशिश के बाद भी वो हमना का अभी तक कुछ न बिगाड़ सकी। खुदा की कुदरत की शादी के फौरन बाद शाहनवाज अपनी कंपनी की तरफ से 7 साल के लिए इंग्लैंड चला गया, इसलिए चाहकर भी अभी तक जरियाब कुछ न कर सकी। मगर ऐसा एक भी दिन ना था जब जरियाब सुकून से सोई हो। हर रात उसने कांटों पर गुजारी। इस दूरी, बेबसी और नफरत ने मिलकर जरियाब के अंदर इतनी नफरत पैदा कर दी कि वो खुद अंदर से सरापा नागन बन गई थी। उसकी सांस में सांप की फुंकार साफ सुनाई देती थी। बंद, तारीक और हबस ज़दा कमरा चर्बी, खून और जले हुए गोश्त की अजीब और नाकाबिले बर्दाश्त बदबू से भरा था। कमरे में एक तरफ एक छोटी सी चबूतरी पर एक काला स्याह नीम बरहना, पीले पीले दांतों, सुर्ख आंखों और मुकरू चेहरे वाला सन्यासी बाबा बैठा था। जरियाब ने डर, खौफ और नफरत से चेहरे पर दुपट्टा लेते हुए कमरे का जायजा लिया। ले आई महबूब से मिलने की तलब, आखिर आपको यहाँ मुकरू चेहरे वाले बाबा ने जरियाब का अंदर खंगालते हुए कहा। जी बाबा जी, जरियाब बामुश्किल कह पाई। सही जगह पर आई है
تجھے تیری مراد ضرور ملے گی، مشکل کام ہے، بول کر پائے گی؟ بابا نے زریاب سے پوچھا۔ جی بابا جی، اب کی بار زریاب نے جوش سے کہا۔ بول کیا کر سکتی ہے تو اسے پانے کے لیے؟ بابا نے زریاب کو ٹٹولتے ہوئے کہا، میں پوری دنیا کو جلا سکتی ہوں۔ زریاب نے اپنے سینے میں آگ بھر کر کہا تو بابا نے پوچھا، خود جل سکتی ہے؟ میں تو پہلے ہی جل رہی ہوں بابا جی، یہ جو آپ کے سامنے ہے یہ تو راکھ کا ڈھیر ہے۔ زریاب نے سسک کر کہا تو بابا اس کے اندر کی طلب اور تڑپ دونوں جان گیا۔ تیری لگن سچی ہے بچہ، مگر تپسیا کڑی کرنی ہوگی، اس راکھ کو بھی آگ کی بھٹی میں ڈھالنا ہوگا اگر اپنا مقصد پانا ہے تو۔ بابا نے کہا، کروں گی بابا، آپ جو کہیں وہ کروں گی، بس آپ میرے من کی مراد پوری کر دیں۔ زریاب نے روتے ہوئے کہا، تو جا، جو تیری راہ کی رکاوٹ ہے اس کے تن کا کوئی کپڑا جو اس نے کچھ دیر پہلے ہی تن سے اتارا ہو یا بال لے آ، میں چلا کاٹ کر تجھے عمل بتاؤں گا، تم دیکھنا چند دن میں سب کھویا تیرے ہاتھ میں ہوگا۔ بابا نے کہا۔ زریاب بولی، مگر بابا وہ تو 7 سال سے ملک سے باہر ہے، تن کا کپڑا یا بال لانا تو مشکل ہے۔ چند لمحوں تک عامل بابا نے کچھ سوچا، پھر بولا، ٹھیک ہے، تو مجھے دونوں کی تصویر لا دے، کوئی ایسا عمل کروں گا کہ چند دنوں میں دونوں تیری نظروں کے سامنے ہوں گے، پھر تم بال یا کپڑا لے آنا۔ موت کا عمل کروں گا، جانتی ہے کیا ہوتا ہے یہ موت کا عمل؟ یہ گل ہوتی ہے زندگی کی جو لکڑی کی طرح دھیرے دھیرے انسان کی زندگی کو کھا جاتی ہے، اور اتنی خاموشی سے انسان مر جاتا ہے کہ موت کو بھی اپنے قدموں کی آواز نہیں آتی۔ سنیاسی بابا نے مکرو کہکا لگایا اور بولا، خرچہ بہت ہے اس عمل میں اور خطرہ بھی، اور یہ دونوں تم نے ہی سہنے ہیں۔ اب جا کر تصویر لا، پھر آگے دیکھ یہ عامل کیا کرتا ہے۔ سنیاسی بابا کے پاس سے آنے کے بعد نہ جانے کیوں اب کی بار زریاب بڑی پر امید ہو گئی تھی۔ یوں لگنے لگا تھا جیسے شاہ نواز اور اس کے درمیان کی دوری چند دنوں کی مہمان ہے۔ شاہ نواز اور ہمنہ کو اچانک پاکستان آنا پڑا کیونکہ ہمنہ کے بابا جان ملک عالمگیر کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ اگرچہ ان 7 سالوں میں ہمنہ اور شاہ نواز کے والدین کئی بار دونوں کو ملنے گئے، مگر وہ دونوں چاہ کر بھی نہ آ سکے۔ پہلے ہمنہ کی پریگنینسی کی وجہ سے ڈاکٹر نے سفر سے منع کیا، پھر شاہ نواز نے کسی کورس میں داخلہ لے لیا، اور اب 5 سالہ ابراہیم کے اسکول کی وجہ سے، یا شاید قدرت خود ہی انہیں پاکستان سے دور رکھنا چاہتی تھی۔ اپنی خوبصورتی سے یہاں ہمنہ نے شاہ نواز کا دل موہ لیا تھا، وہاں اپنی خوبصورتی سے اس نے سارے خاندان کا دل جیت لیا تھا۔ شاہ نواز کے ماں باپ تو ہمنہ کے دیوانے ہو گئے، اس نے بھی بہو نہیں بیٹی بن کر ان کی خدمت کی اور انہیں محبت دی۔ بے شک وہ پردیس میں رہ رہی تھی، مگر اتنی دور بیٹھ کر بھی وہ سب کا خیال دل و جان سے رکھتی تھی۔ ہر 3-4 ماہ بعد چودھری حیات اللہ اور رفعت بیگم ان سے ملنے جاتے، تب ہمنہ ان کی خدمت میں دن رات ایک کر دیتی، ان کے آرام کا خیال رکھتی۔ صرف حیات اللہ ہی نہیں بلکہ ہدایت اللہ اور ان کا پورا گھر ہمنہ کی محبت اور حسن سلوک کا گرویدہ ہو چکا تھا۔ ہمنہ کی محبت اگر کسی کا دل نہ جیت سکی تو وہ زریاب تھی، جس نے اپنے دل میں اتنی نفرت اور حسد بھر رکھا تھا جس کے دھوئیں کی وجہ سے اسے اپنے علاوہ کوئی اور دکھائی نہ دیتا تھا۔ وہ آج بھی روز اول کی طرح ہمنہ سے نفرت کرتی تھی، شدید نفرت، اور شاہ نواز سے محبت، بے پناہ محبت۔ اسی محبت کی وجہ سے ان 7 سالوں میں اس نے کئی اچھے اور بہترین رشتے ٹھکرا دیے۔ آسیہ بیگم اس کی دلی کیفیت سے آگاہ تھی، اور وہ سمجھ رہی تھی کہ شاید زریاب شاہ نواز کی محبت کو دل سے نکالنے کے لیے وقت چاہتی ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ زریاب وقت تو چاہتی تھی مگر کسی کی ہنستی ہنساتی دنیا اجڑنے کے لیے۔ پاکستان آنے کے بعد جب ہمنہ کے بابا جان کی طبیعت کچھ سنبھل گئی تو خاندان والوں نے دونوں کی دعوتیں کرنی شروع کر دی۔ ایسی ہی ایک دعوت میں ہمنہ سے گلے ملنے کے بہانے زریاب نے اس کے بالوں میں چنگم چپکا دی۔ ارے ہمنہ، یہ تمہارے بالوں میں کیا لگا ہے؟ زریاب نے کمال کی اداکاری کی۔ کیا لگا ہے؟ ہمنہ نے بالوں پر دائیں بائیں ہاتھ پھیر کر کہا۔ شاید چنگم لگی ہے، زریاب نے کہا۔ چنگم کیسی لگ گئی؟ اب میں کیا کروں؟ ہمنہ نے گھبرا کر کہا۔ لاؤ میں کوشش کرتی ہوں، آؤ میرے کمرے میں، زریاب نے ہمنہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا، اور ہمنہ زندگی میں پہلی بار محبت سے پیش آنے پر زریاب کی باتوں میں آ گئی۔ یہ تو کاٹنے پڑیں گے، زریاب نے کمال ہوشیاری سے کہا۔ کاٹنے؟
نہیں بال خراب ہو جائیں گے، ہمنا پریشان ہو کر بولی۔ نہیں خراب ہوتے، میں تھوڑے سے بال کاٹ دیتی ہوں، کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا، زریاب نے کہا۔ اور واقعی اس نے بڑی چلاکی سے ہمنا کے بال کاٹ لیے اور کسی کو تو کیا خود ہمنا کو بھی پتا نہ چلا۔ اللہ تعالیٰ ظالم کی رسی دراز کرتا جاتا ہے تاکہ جب وہ ایک جھٹکے سے کھینچے تو لمبی رسی اس کے گرد لپٹ کر شکنجا بن جائے۔ بابا جی میں بال لے آئی ہوں، زریاب نے بال سنیاسی بابا کو دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے بچہ، اب تو جا، میں ان پر موت کا عمل کرتا ہوں، تم اگلے منگل کو آنا، بابا نے بال لے کر کہا۔ اور پھر اگلے منگل زریاب بابا کے سامنے بیٹھی تھی۔ لے بچہ یہ پوٹلی لے، اس کو کالے بکرے کی خون کی ٹپکتی ہوئی سری میں رکھ کر رات کو 12 بجے کے بعد اور پوپ پھوٹنے سے پہلے قبرستان میں کسی قبر میں رکھ دے۔ یاد رکھنا قبر صرف ایک دن پرانی ہو۔ بابا نے لال کپڑے میں لپٹی ایک چھوٹی سی پوٹلی اسے پکڑا کر کہا۔ رات کو قبرستان میں؟ زریاب نے ڈرتے ڈرتے پوٹلی پکڑ کر کہا۔ تو ڈر گئی؟ تو کہتی تھی کہ اپنا مقصد پانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے، منزل سامنے آ گئی ہے تو تیرے قدم لڑکھڑانے لگے ہیں، سنیاسی بابا نے طنز سے کہہ کر مکرو ہنسی ہنستے ہوئے زریاب کو دیکھا۔ بابا کیا یہ سب کر کے شاہنواز میرا ہو جائے گا؟ زریاب نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ شک ہے بابا کے علم پر؟ شک ہے تو جا کہیں اور جا، بابا نے ناراض ہو کر کہا۔ نہیں شک نہیں بابا، بس دل کو تسلی دینا چاہتی ہوں، زریاب نے گھبرا کر کہا۔ تسلی نہیں، دل کو یقین دلا، جسے تو پانا چاہتی ہے وہ 100% تمہارا ہوگا ہمیشہ کے لیے، یہ بابا کا دعویٰ ہے، بابا نے تکبر سے کہا۔ اور زریاب سر سے پاؤں تک سراپا یقین بن گئی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ایک ادنا انسان کسی کے نصیب بدلنے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ جو خود اپنا نصیب نہیں بدل سکتا وہ کسی کا کیا بدلے گا؟ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیب میں نہیں لکھا وہ ایک انسان کیسے لکھ سکتا ہے؟ انسان لالچ، طمع، حرص، نفرت اور محبت میں اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ اسے شیشے کی طرح صاف شفاف حقیقت بھی نظر نہیں آتی۔ پرانی قبر کے بارے میں سریا نے ایک رات پہلے ہی پتہ لگا لیا تھا۔ رات کے 1:30 بجے دونوں قبرستان کی جانب روانہ ہوئی۔ رات کا اندھیرا، نومبر کی ٹھٹرتی سردی، خوف کا عالم، تیز ٹھنڈی ہوا، تنہا 2 عورتیں اور قبرستان۔ خوف کی ایک دبیز چادر ہر طرف پھیلی تھی۔ سریا قدم قدم پر اس کے ساتھ تھی۔ ملازمہ پر رحم نہ کرنے والی آج پوری طرح ایک ملازمہ کے رحم و کرم پر تھی۔ محبت میں ایک رانی داسی بنی، دین، مذہب، اپنے پرائے، صحیح اور غلط کی پہچان مٹائے اپنا مقصد پانے نکل پڑی۔ قبرستان تک تو سریا ساتھ تھی، مگر قبر کے اندر وہ پوٹلی زریاب کو ہی رکھنا تھی۔ سریا مٹی کھودنے کے لیے کچھ لائی ہو؟ زریاب کی سرگوشی رات پر چھائی خاموشی کی چادر میں چھید کرتی گئی۔ جی بی بی جی، میں یہ کھرپا لائی ہوں۔ سریا نے چادر سے کھرپا نکال کر زریاب کو دیا۔ زریاب نے ساری ہمت، نفرت اور محبت کو جمع کر کے قبر کے سرہانے سے مٹی کھودنا شروع کر دی۔ دور کسی چمگادڑ کی آواز نے سارے ماحول کو اور بھی ڈراؤنا بنا دیا۔ سریا پلیز تم کرو، ہم سے نہ ہوگا۔ زریاب نے ڈر کر سریا کا ہاتھ پکڑا۔ بی بی جی میری جان بھی آپ پر قربان، مگر یہ کام تو آپ ہی کو کرنا ہے۔ 7 سال سے آپ جس انتظار میں ہیں اب وہ ختم ہونے والا ہے، آپ کی دلی تمنا پوری ہونے والی ہے، آپ بس تھوڑی سی ہمت کریں، پھر سب آپ کی خوشی کے مطابق ہوگا۔ سریا نے زریاب کی محبت کو ہمت بنایا تو زریاب نے لرزتے ہاتھوں سے لال پوٹلی قبر میں رکھ کر مٹی برابر کی اور پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر وہاں سے نکل آئی۔ قبر میں پوٹلی رکھتے ہی چیخوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہاں سے بچ کر آنا تو زریاب کی ہمت تھی یا کوئی معجزہ یا پھر خدا ابھی اپنی رسی تھوڑی اور ڈھیلی کرنا چاہتا تھا۔ ہمنا کے سر میں اچانک سے درد اٹھا، پھر ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ درد بڑھتا ہی گیا۔ ہر طرح کا علاج کروایا مگر درد بڑھتا گیا۔ جب دعا کی، آخر ملک کے قابل نیورو سرجن نے اس کے دماغ میں ٹیومر کی تشخیص کی اور آپریشن کہا۔ آپریشن سے پہلے جب ہمنا کا خون ایک بار ٹیسٹ کیا تو اچانک ہی اس کے خون میں کینسر ظاہر ہوا۔ سب کے لیے یہ خبر ناقابل یقین تو تھی ہی، ناقابل برداشت بھی تھی۔ دنوں میں ہی ہنستی کھیلتی صرف 25-26 سالہ ہمنا بستر سے لگ گئی۔
चांद सा चेहरा स्याह पड़ गया, पूरा जिस्म सूख कर कांटा हो गया। हर आने वाला दिन कोई न कोई बुरी खबर देता और ऐसे ही मनहूस दिनों में एक दिन सुबह सुबह हमना को खून की उल्टी हुई और वो बेहोश हो गई और फिर यही बेहोशी कोमे में बदल गई। सिर्फ 6 माह में हमना जिंदा लाश बन गई। हर आंख उसके लिए अब दीदा थी, हर जुबान उसके लिए दुआ गो थी। अगर कोई खुश था तो वो जरियाब थी, जो हर रोज हमना की हालत देखकर मसरूर होती और उसकी मौत की दुआ करती। फिर अल्लाह की मसलिहत ने अपना रूप दिखाया और सबकी मोहब्बत, आंसू और दुआएं हार गई और सिर्फ एक जरियाब की नफरत जीत गई। कौन जीता और कौन हारा ये तो अल्लाह की वाहिद जात जानती थी, मगर बाजी फिलहाल जरियाब के हाथ में थी और शाहनवाज के हाथों में थी। अपनी महबूबा बीवी और 5 साल कम सिन बेटी की माँ की लाश जो इतनी तकलीफ और दर्द सह रही थी कि आखिर खुदा को उस पर रहम आ ही गया। 7 साल बाद, पूरे 7 साल बाद आखिर फिर जरियाब ने अपने दिल की तमन्ना पूरी कर ली, लेकिन इस बार उसने तमाम हदें पार कर दी और पस्ती की गहराइयों में जा गिरी। यहाँ से उठना अब मुमकिन नहीं था। सबके मजबूर करने पर और अपने 5 साल मासूम बेटे के लिए आखिर शाहनवाज ने जरियाब से शादी कर ली। जरियाब ने भी हमना की मौत के बाद अपने ऊपर मोहब्बत और खिदमत का जो लिबादा चढ़ाया तो हर कोई उसका गर्विदा हो गया। 5 साल इब्राहिम का भी बहुत ख्याल रखती, उसके सोने, जागने, खाने पीने का पूरा ध्यान रखती और हर मुमकिन कोशिश करती कि उसको माँ की कमी महसूस ना हो। इसी बात ने शाहनवाज के दिल में जरियाब के लिए नरम गोशा पैदा कर दिया, मगर वो नादान ये नहीं जानता था कि जो जड़ों के दुश्मन होते हैं वो शाखों के दोस्त कैसे हो सकते हैं। आहट पर जरियाब ने सर उठाकर दरवाजे की तरफ देखा, जहाँ शाहनवाज अपने मासूम बेटे की उंगली थाम कर खड़ा था। जरियाब के लिए ये मंजर बहुत तकलीफ दे और उम्मीद से बरअक्स था। अब ये संपोलिया मेरी खुशियों को डसेगा। जरियाब, तुम जानती हो कि मैंने ये शादी सिर्फ और सिर्फ इब्राहिम की वजह से की है, क्योंकि वो तुमसे बहुत मानूस हो गया है, वरना मेरे लिए तो हमना की यादें पूरी जिंदगी के लिए काफी है। तुमसे बस इतनी सी गुजारिश है कि मेरे बच्चे को माँ का प्यार देना, ये खुश रहेगा तो मैं भी खुश रहूंगा। शाहनवाज ने कहा। जरियाब ने दिल में कहा, तुम्हारी खुशी सिर्फ मैं हूँ, तुम्हारे प्यार पर सिर्फ मेरा हक है, और रहा ये नन्हा सा कांटा तो इसे मसलने के लिए मैं खुद ही काफी हूँ, किसी सन्यासी बाबा की जरूरत नहीं है। शाहनवाज, ये किस इमारत की तस्वीरें हैं? जरियाब ने बड़ी सी हवेली की तस्वीरें देखकर पूछा। ये इमारत, ये हमना की हवेली है जो उसके वालिदैन ने जहेज में दी थी। शाहनवाज ने तस्वीर हाथों में लेकर दुख से कहा, ये तो बहुत खूबसूरत लगती है। जरियाब ने तजस्सुस से कहा, हाँ बहुत खूबसूरत है, किसी दिन दिखाऊंगा तुम्हें। शाहनवाज ने कहा, किसी दिन क्यों, कल ही दिखाए। जरियाब ने लाड और मोहब्बत से कहा। अच्छा ठीक है, कल चलेंगे, शाहनवाज ने कहा और फिर अगले दिन जरियाब और शाहनवाज 2 मुलाजमों के साथ हवेली पहुँचे। वाह जबरदस्त, ये तो बहुत खूबसूरत है, जरियाब ने कहा। वो हवेली के बड़े बड़े दालान, कमरे, ऊंची ऊंची दीवारें जो खूबसूरत नक्शो निगार से सजी थी, मैं खो सी गई। पूरी हवेली हुस्न का शाहकार थी। 8 कनाल पर फैली ये वसी और अरीज हवेली बेपनाह खूबसूरती और जाहो जलाल का पैकर थी। शाहनवाज, अब तो ये हवेली आपकी हो गई है ना? जरियाब ने पूछा। हाँ, हमना की मौत के बाद अब ये मेरी है, मगर इसका असल वारिस इब्राहिम है, क्योंकि ये उसकी माँ की हवेली है इसलिए, शाहनवाज ने कहा। तो जरियाब ने जल कर सोचा, यहाँ भी ये संपोलिया मेरी खुशियों की राह में बैठा है, लेकिन इब्राहिम ना रहे तो ये हवेली मेरी हो सकती है। जरियाब हवेली को घूम कर देखते देखते उसके पिछले हिस्से में मौजूद दालान में गई, जो तकरीबन वीरान और हवेली से खासा दूर और सुनसान था। वहाँ उसने लोहे का एक बड़ा सा गोल ढक्कन देखा। ये क्या है शाहनवाज? उसने पूछा। ये पानी की टैंकी है, पहले वक्तों में ये ऐसी ही जमीन दोस्त टैंकियां पानी का जखीरा करने के लिए बनाई जाती थी, ताकि घर वालों को पानी की कमी ना हो, शाहनवाज ने कहा। तो जरियाब सोचती हुई बोली, ये तो बहुत बड़ी लगती है। हाँ, लगभग 8 बाय 8 की होगी, छत भी काफी ऊंची है, आदमी सीधा हो सकता है। शाहनवाज बात करते करते वापस गेट की तरफ आया। शाहनवाज, क्यों ना हम सब घर वाले मिलकर यहाँ पिकनिक मनाने आए, सब एंजॉय करेंगे। जरियाब ने एक और शैतानी मंसूबा बनाते हुए कहा। 2-3 दिन बाद प्रोग्राम बनाते हैं, अभी मुझे कुछ काम है।
शाहनवाज ने हामी भरते हुए कहा तो जरियाब ने कहा ठीक है, मैं कल मुलाजमों को लाकर इसकी सफाई करवा दूंगा। लाहौर और उसके इर्द गिर्द के इलाकों में ऐसी जमीन दोज टंकियां अक्सर घरों में पानी का जखीरा करने के लिए बनाई जाती हैं। ये टंकियां जमीन के अंदर 7 या 10 फुट बुलंद होती है, जबकि जमीन के ऊपर ये 3 या 4 फुट बुलंद एक चबूतरे की तरह दिखाई देती हैं। ये भी ऐसी ही एक टैंकी है जो जमीन के ऊपर तकरीबन 4 फुट बुलंद थी और जिसके एक कोने पर अमरूद का एक पुराना दरख्त था। ये दरख्त इतना फैल गया था कि उसने आधी टैंकी ढांप रखी थी। जरियाब दिमाग में अपने मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए ताने बाने बुनने लगी। अगले दिन जरियाब 2-3 मुलाजमों के साथ सुबह 11 बजे ही हवेली की सफाई के लिए आ गई। सबको काम पर लगाकर अभी थोड़ी देर में आने का कहकर वो हवेली के पिछले हिस्से में आई। यहाँ वो पुरानी जमीन दोज टैंकी थी। जरियाब के शैतानी दिमाग में एक बड़ा सफाक मंसूबा बनाया था। उसने सोचा था कि वो पिकनिक वाले दिन किसी बहाने से इब्राहिम को पिछले हिस्से की तरफ लाएगी और इस टैंकी में बंद कर देगी, क्योंकि टैंकी हवेली की मरकजी इमारत से बहुत दूर है और जमीन दोज होने की वजह से उसकी आवाज भी किसी को सुनाई नहीं देगी और फिर सर्दियों में लोग अपने कमरों से कम ही निकलते हैं। 2-3 दिन में तड़प तड़प कर ये कांटा भी खत्म हो जाएगा और किसी को कानो कान खबर भी ना होगी। वो लोग इधर उधर तलाश करेंगे लेकिन टैंकी की तरफ किसी का ख्याल ही ना जाएगा। अपने मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए वो टैंकी का जायजा लेना चाहती थी। लोहे के मजबूत जंग लगे ढक्कन को पूरी ताकत लगाकर भी वो खोल ना पाई। क्या मुसीबत है, ये खुल क्यों नहीं रहा? जरियाब ने मुक्का मारा तो खट की आवाज के साथ खुल गया। पूरी ताकत लगाकर उसने खींचकर ढक्कन खोला जो कब्जों के साथ जुड़ा हुआ था और एक तरफ होकर खड़ा हो गया। कब्जों को जंग लगा था। ढक्कन बड़ी मुश्किल और जोर लगाने के बाद खुला। अंदर नीचे को जाती लोहे की सीढ़ियां थी। जरियाब ने नीचे झुककर देखा, छोटा सा एक कमरा था। यूं ही जरियाब के दिल में अंदर से देखने की ख्वाहिश पैदा हुई ताकि तसल्ली कर ले कि कहीं कोई रोजन तो नहीं है। सीढ़ी पर पांव रखकर वो नीचे उतर रही थी कि उसकी पंपी फिसली और वो अंदर पक्के फर्श पर गिरी और बेहोश हो गई। उसके गिरते ही जोरदार आवाज के साथ वो आहनी जंग आलूद मजबूत और भारी ढक्कन ठा की आवाज के साथ बंद हो गया। हर तरफ कहराम मच गया। सब जरियाब को ढूंढ रहे थे। मुलाजमों ने बताया कि बीबी थोड़ी देर में आने का कहकर हमें काम करता छोड़कर चली गई थी और फिर वापस नहीं आई। उन्होंने काफी देर इंतजार किया और फिर शाहनवाज को फोन कर दिया। पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने हवेली का नहीं नारंग मंडी का चप्पा चप्पा छान मारा मगर जरियाब का कुछ पता ना चला। ना जाने उसे जमीन निगल गई या आसमान खा गया। हमना की मौत के सिर्फ 1 साल बाद ही ये दूसरा सानिया सारे खानदान को हिला गया। इब्राहिम जो इस 1 साल में जरियाब से बेहद मानूस हो गया था, एक बार फिर अपनी माँ के खो जाने पर रो रो के बेहाल हो गया। शाहनवाज का अलग बुरा हाल था। जरियाब ने उसके तकलीफ दे दिनों में उसका साथ दिया था। उसके यूं अचानक गायब हो जाने पर वो भी बहुत परेशान था। जरियाब के बाबा, माँ और भाई गर्ज सारा खानदान गम में डूब गया। पुलिस ने अपना पूरा जोर लगाया और पूरी कोशिश की मगर जरियाब का कुछ पता ना चला। हर रोज इस उम्मीद पर सारा खानदान जागता कि शायद आज जरियाब मिल जाए, मगर डूबता सूरज उनको फिर मायूसी के अंधेरों में डुबो जाता। मरने वालों का तो वक्त के साथ साथ सब्र आ जाता है मगर लापता का सब्र कभी नहीं आता। हर दिन नई आस दिलाता है और हर रात नया दर्द देती है। ना जाने वक्त का कौन सा पहर था जब जरियाब को होश आया। हर तरफ घुप अंधेरा था। हाथ को हाथ सजाई नहीं देता था। जरियाब को लगा शायद वो मर चुकी है और कब्र में है या जहन्नुम में। कुछ देर बाद दीवार के एक छेद से हल्की सी रोशनी की एक किरण आई। उस किरण ने आहिस्ता आहिस्ता अंधेरे को कम करना शुरू कर दिया। इस किरण की वजह से जरियाब आहिस्ता आहिस्ता अंधेरे में देखने के काबिल हो गई। ये एक छोटा सा कमरा था जिसकी एक दीवार के सुराख से किसी दरख्त की एक शाख अंदर आ रही थी। शायद अमरूद के दरख्त की शाख थी जो टैंकी से बाहर जमीन में लगा था। ये दरवाजा कैसे बंद हो गया? ये तो जंग आलूद और बहुत भारी था। हवा से तो नहीं गिर सकता और कोई आस पास भी नहीं था, तो फिर बंद कैसे हुआ? जरियाब ने इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश की जो अब सुलझने वाली नहीं थी। कोई है, मुझे बाहर निकालो, खुदा के लिए मुझे बाहर निकालो, मैं मर जाऊंगी, मुझे बाहर निकालो।
चीख चीख कर जरियाब का गला बैठ गया, ये जानते हुए भी कि ये टैंकी हवेली से बहुत दूर है और हवेली तक आवाज नहीं जाएगी, मगर फिर भी वो मुसलसल चिल्लाती रही और आखिरकार बेदम होकर गिर गई। पानी पानी, उसने घुटी घुटी आवाज से पानी मांगा और पानी की तलाश में इधर उधर नजर दौड़ाई। टैंकी में पानी की फरहमी के लिए एक बड़ा सा पाइप मौजूद था, मगर बिल्कुल खुश्क। जरियाब ने बेबसी और लाचारी से चारों तरफ देखा। छोटा सा कब्र नुमा कमरा, यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं, किसी तक आवाज पहुँचने का कोई जरिया नहीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। पास ही से आजान की आवाज आई, बिल्कुल वाज़े और साफ। पता नहीं क्या वक्त हुआ है, कौन सी आजान है। जरियाब ने अपने आप से कहा, इस तरह तो मैं 4 दिन में ही मर जाऊंगी, भूखी प्यासी। यकीनन मैं मर जाऊंगी और अच्छा ही है कि मैं मर जाऊं। यहाँ तड़प तड़प कर जीने से तो मर जाना अच्छा है। उसने रोते रोते सर दीवार से टकराना शुरू कर दिया। या अल्लाह, मुझे मौत दे दे, मुझे मौत दे दे। सर टकरा टकरा कर वो बेदम होकर गिर गई। पता नहीं कितनी देर तक बेदम सी पड़ी रही। फिर अल्लाह अकबर की सदा सुनाई थी। ये दूसरी आजान है, उसने अपने आप से कहा और इधर उधर देखकर एक छोटा सा पत्थर उठाकर दीवार पर 2 लकीरें बनाई। मैं हर अजान के साथ एक लकीर लगाती जाऊंगी, इस तरह मुझे पता चल जाएगा कि कितने दिन हो गए। 2-4 दिन से ज्यादा नहीं होंगे, मैं 2-4 दिन में ही मर जाऊंगी। लगता है मेरी मौत का अमल शुरू हो गया है। जरियाब ने खुद कलामी की। मौत का अमल, मौत का अमल, हाँ वही मौत का अमल जो मैंने हमना पर करवाया था, और वो तो 6 माह में मर गई थी। लेकिन मैं जल्द मर जाऊंगी, 2-3 दिन में ही। हाँ देख लेना, 2-3 दिन में ही। न जाने कितने घंटों बाद, शायद अगले दिन जरियाब की आंख खुली, और वो भी अल्लाह अकबर की सदा पर। उसने भागकर दीवार पर एक और लकीर लगाई। भूख लगी है, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या करूँ। उसने बेताबी और बेबसी से इधर उधर देखा। टैंकी के इस नन्हे से रोशन से अंदर आने वाली अमरूद की शाखें फल से लदी थी। 3-4 अमरूद तोड़कर उसने बेताबी और बेसब्री से खाए। इसी इसना में इस पुराने से पाइप से हल्का हल्का जरा जरा सा पानी आने लगा। जरियाब प्यास से बेचैन होकर पाइप से पानी पीने की कोशिश करने लगी, मगर पानी उसके मुंह से बहुत दूर था। हाथों का बार बार प्याला बनाती, मगर पानी बह जाता। काफी देर तक वो बेताबी से पानी की एक बूंद पीने की कोशिश करती रही, मगर कामयाब ना हो सकी और फिर पानी आना बंद हो गया। अपनी बेबसी पर वो चीख चीख कर रोने लगी। या अल्लाह, मुझे मौत दे दे, मैं जीना नहीं चाहती। अपनी हालत पर वो बेबस हो गई और मौत की दुआ करने लगी। अचानक दूर से अजान की आवाज बुलंद हुई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जरियाब ने फौरन दीवार पर एक लकीर लगाई। 14 लकीरें में 14 बार अजान की आवाज सुन चुकी हूँ, यानी 2 दिन से ज्यादा हो गए। उसने हैरत और लाचारी से कहा और अजान के अल्फाज पर गौर करने लगी। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। गुमसुम सी जरियाब अजान के अल्फाज में खोई थी। अचानक बोली, ये तो सुबह की अजान है। ये अल्फाज तो सुबह की अजान में बोले जाते हैं। जिस दिन मैं टैंकी में गिर गई थी तब दोपहर के 12 बजे थे। कुछ देर में जोहर की अजान होने वाली थी। 15 अजानों का मतलब है मुझे यहाँ 4था दिन शुरू हो गया है। 4था दिन इस अंधेरे कमरे में, 2-4 अमरूद और पानी की चंद बूंदे। मैं जिंदा हूँ अभी तक, क्यों क्यों मेरे मौला क्यों। जरियाब ने तड़प तड़प कर रोते हुए कहा। पानी के गिरने की आवाज ने जरियाब को फिर बेकाबू कर दिया। प्यास अधूरी हो तो इंसान दीवाना हो जाता है। इसी अधूरी प्यास ने पहले भी जरियाब को दीवाना किया था और आज भी। इधर उधर देखकर वो पानी इकट्ठा करने के लिए कुछ तलाश करने लगी। अचानक उसकी नजर अपनी पंपी पर पड़ी। उसने फौरन उसे पानी के पाइप के आगे कर दिया। पंपी जैसे जैसे बढ़ती जाती, जरियाब में जिंदगी की रमक भी बढ़ती जाती। और फिर जरियाब चौधरी हदायतुल्लाह की इकलौती बेटी, फवाद और जवाद की लाडली बहन, लाखों करोड़ों की जायदाद की मालिक, मुंह में सोने का चमचा लेकर पैदा होने वाली जरियाब ने पंपी को मुंह लगाकर सारा पानी एक ही सांस में पी लिया। प्यास बुझी तो हवास बहाल हुए, और हवास बहाल हुए तो जरियाब ने अपने हाथ में पकड़ी पंपी को देखा और दूर कहीं से अम्मा की आवाज आई, डरो उस दिन से जब अल्लाह ताला हिसाब बराबर करेंगे। उस दिन अगर उन्होंने अपना फजल ना किया तो एक चूंटी भी जो अनजाने में हमारे पाँव के नीचे आती है उसका भी हिसाब बराबर होगा।
چونٹی میں نے تو اللہ کے بندوں کو مسئلہ ہے، مجھے معاف کر دو رانی، مجھے معاف کر دو پروین، ہمنا تم سن رہی ہو، مجھے معاف کر دو، اللہ تعالیٰ آپ تو سن رہے ہیں نا، مجھے معاف کر دے، میں نے آپ کے معصوم بے بس لاچار اور بے گناہ بندوں کو ستایا ہے۔ ستایا نہیں، میں نے تو جان لی ہے، آپ مجھے معاف کر دے یا پھر مجھے مار دے، ہاں مجھے مار دے۔ زریاب نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی پمپی اپنے سر پر مارتے ہوئے کہا، رسی جتنی لمبی ہوتی ہے شکنجا اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے۔ چھوٹے سے 8x8 کے کمرے میں ایک کونے میں فضلہ اور گندگی پڑی تھی جس کا تعفن سارے کمرے میں پھیلا ہوا تھا۔ ننھا سا روزن جو امرود کی چند شاخوں، روشنی اور آکسیجن اندر لانے کی ذمہ داری تو بڑی خوبی سے پوری کر رہا تھا اور اس تعفن کو باہر لے جانے کا کام بہت سستی سے کر رہا تھا۔ چودھری ہدایت اللہ کی اکلوتی بیٹی جو عام لڑکی نہ تھی، وہ خاص لڑکی کونے میں بے بسی سے پڑی تھی۔ اس کے کپڑے گندے، پرانے اور بوسیدہ ہو چکے تھے، دیوار پر لکیریں بڑھتی جا رہی تھی۔ ہر روز امرود کی شاخیں پھل سے دوبارہ بھر جاتی، پانی بھی وقفے سے آ جاتا۔ بھوک پیاس سے مجبور ہو کر زریاب امرود بھی کھا لیتی اور پانی بھی پی لیتی۔ ہر روز وہ اس امید پر سوتی کہ اگلا دن نہیں دیکھ پائے گی، لیکن اللہ اکبر کی صدا اسے پھر جھنجھوڑ کر جگا دیتی۔ موت کا عمل جاری تھا مگر موت نہیں آ رہی تھی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ ایک بار بھی بیمار نہ پڑی، وہ زندہ تھی، صحت مند تھی اور قید میں تھی۔ کیا تھا یہ؟ جادو، کرشمہ، کسی سنیاسی بابا کا کوئی عمل، معجزہ یا پھر القہار کا قہر؟ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ نجات پانے کے لیے، آؤ نجات پانے کے لیے۔ مؤذن نے پھر زریاب کو جھنجھوڑا۔ کتنے دنوں سے وہ ایک ہی آواز مسلسل سن رہی تھی، اذان کی آواز، صرف اذان کی آواز اور کچھ نہیں۔ آہستہ آہستہ وہ اذان کے الفاظ سے مانوس ہونے لگی۔ ہاں میں فلاح کی طرف آؤں گی، ہاں میں نجات کی طرف آؤں گی۔ اپنے وجود کو گھسیٹ کر زریاب نے پائپ کے قریب کیا۔ آج خلاف توقع پانی بھی تیز آیا۔ نہ جانے کتنے عرصے بعد اس نے وضو کیا اور 8x8 کے اس چھوٹے سے تعفن زدہ تاریک کمرے میں اپنے گندے لباس اور گندے وجود کے ساتھ وہ اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو گئی۔ دیوار پر لکیریں بڑھتی گئی، گنتی سے زیادہ انگنت۔ ابراہیم نے اپنی ماں کی حویلی کسی درس گاہ کے لیے وقف کر دی تھی۔ درس گاہ کے منتظم آلہ نے حویلی کی صفائی کے لیے مزدور بلوائے۔ اچھی طرح سے سارا سامان صاف کرو، یہاں کل سے درس کی کلاس ہونی تھی، اور یہ ٹینکی بھی اچھی طرح صاف کرو، اسے استعمال میں لانے کے لیے مرمت وغیرہ کرواتے ہیں۔ بہت مضبوط زنگ آلود بھاری ڈھکن مزدوروں نے زور لگا کر کھولا۔ اندر کوئی ہے، اندر کوئی ہے، ایک مزدور نے چیخ کر کہا۔ جیسے وہ آہنی ڈھکن خود بخود بند ہو گیا تھا ویسے ہی اچانک کھل گیا۔ سورج کی تیز روشنی نہ جانے کتنے عرصے بعد زریاب کے چہرے پر پڑی۔ وہ جو اس مہربانی کی عادی نہ تھی، اس کرم کا بوجھ نہ اٹھا سکی اور ہوش و ہوا سے بیگانہ ہو گئی۔ جب زریاب کو ہوش آیا تو اپنے سامنے رفعت بیگم کو پا کر بے تابی سے بولی، چچی جان میں کہاں ہوں؟ رفعت بیگم نے دھیرے سے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا، بیٹا ہاسپٹل میں۔ اماں اور بابا جان کہاں ہیں؟ زریاب کی بے تابی کسی طرح کم نہ ہو رہی تھی۔ بیٹا وہ دونوں اب اس دنیا میں نہیں ہیں، رفعت بیگم نے روتے ہوئے کہا۔ نہیں چچی، وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، زریاب نے بھی روتے ہوئے کہا۔ رفعت بیگم بولی، تمہاری گمشدگی کے بعد وہ بالکل گمسم ہو گئے تھے، اپنوں کی دوری مار ڈالتی ہے، اسی لیے تو شاہنواز بھی چلا گیا۔ ہمنا کا غم تو تمہارے سہارے سہ گیا تھا، تمہارا غم کس کے سہارے سہتا؟ رفعت بیگم نے روتے ہوئے کہا۔ بڑے دعوے کے ساتھ اس سنیاسی بابا نے جس نے شاہنواز کو اس کا بنایا تھا وہ بھی اس کا نہ رہا۔ اپنے نصیب سے زیادہ ایک ذرہ بھی ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ شاہنواز تو پھر ایک جیتا جاگتا انسان تھا۔ چچی جان میں کتنے دنوں کے بعد ملی ہوں، زریاب نے روتے ہوئے کہا۔ دنوں بعد؟ بیٹا تو سالوں بعد ملی ہے، سالوں بعد۔ رفعت بیگم نے زریاب کا ماتھا چوم کر کہا۔ کتنے سالوں بعد؟ زریاب نے سسک کر پوچھا۔ 14 سال بعد۔ رفعت بیگم کی آواز دور، بہت دور سے آئی۔ مما آپ یہ سوپ پی لیں، بہت کمزور ہو گئی ہیں آپ۔ 19 سالہ ابراہیم نے محبت سے زریاب کے منہ میں چمچ ڈال کر کہا۔ 1 سال کی وہ محبت جو زریاب نے محض دکھاوے کے لیے کی تھی، ابراہیم کا کل اثاثہ تھی۔ ابراہیم ایک دن میں 5 بار اذان ہوتی ہے، 14 سال میں کتنی بار اذان ہوتی ہے؟ زریاب نے عجیب سے انداز میں عجیب سا سوال کیا۔ ابراہیم نے حیران ہو کر ماں کو دیکھا اور پھر موبائل سے حساب کرنے لگا۔
25,550 بار۔ ابراہیم نے کہا، ابراہیم تم مجھے اپنی حویلی لے جاؤ۔ زریاب نے بے تابی سے کہا، کیوں مما؟ ابراہیم نے پریشان ہو کر پوچھا۔ بس تھوڑی دیر کے لیے مجھے وہاں لے جاؤ پلیز، زریاب نے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ زریاب کے کہنے پر ابراہیم اسے حویلی لے آیا۔ زریاب اس ٹینکی کے پاس آئی اور ایک ملازم سے کہا، نیچے اتر کر دیوار پر لگی لکیریں گن کر بتاؤ کتنی ہیں، ٹھیک سے گننا۔ ملازم نے عجیب سی نظروں سے اسے دیکھا، جیسے اس کی دماغی حالت پر شک ہوا، پھر نیچے اتر آیا۔ 25,550۔ کچھ دیر بعد ملازم کی آواز آئی اور ملازم کی آواز سنتے ہی زریاب روتے روتے زمین پر بیٹھ گئی۔ پورے 14 سال یعنی عمر قید کی سزا کاٹی تھی اس نے، وہ بھی اس گناہ کی جس کا کوئی گواہ نہ تھا، اس قتل کی جس کا کوئی ثبوت نہ تھا، مگر وہ یہ بھول گئی تھی کہ وہ اعلیٰ ذات خود ہی گواہ ہے اور خود ہی ثبوت، اس سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے۔ اور پھر جب وہ حساب برابر کرنے پر آتا ہے تو اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی اور زریاب نماز کے لیے حویلی کی طرف بڑھ گئی، کیونکہ یہ بھی اس اعلیٰ ذات کا وعدہ ہے کہ وہ آخری سانس تک توبہ قبول کرے گا۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر شے پر قادر ہے، بے شک۔